اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف وہ لاکھوں کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر ساور کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامین کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید میں سے آواز آتی ہے، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج اس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ عالم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کے ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اور جس نے اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو، اتنے میں یزید کی فوج کے سپاہیوں سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا، اور تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے سنار کر رہا ہے۔ فوج اشکیاں واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی بہن بیٹیوں کو نظر کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صداقت سے نہ تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے، جاؤ حیاموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے حیاموں کو آگ لگا دی اور کچھ ظالم امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے حیاموں کی طرف بھاگتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مارتے رہے، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارتا رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا۔ امام حسین کے جسم مبارک میں ہزاروں زخم لگتے رہے، آپ کے جسم مبارک
मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवाज़ रसूल घोड़े की ज़ीन से जमीन पर आते हैं, फौज यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे वो हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था कि इतने में उमर बिन साद ने कहा, ए लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी करते थे। यूं उन तीरों को चलाना बंद कर दिया, मगर अफसोस उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पर रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके हैं जिनको अपने कंधों पर सवार करके अनाथ को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर को देखता है, उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है और वो चीख चीख कर दूर चला जाता है। और शीमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शीमर ने खंजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पर रखा, वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा खानदान कत्ल कर दिया है, 3 दिन इमाम हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा है, शाहिद हुसैन हमें बदवा दे रहे हैं। सुनने के लिए कान करीब करें तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि इस अजीज इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शीमर से कहा, ए शीमर, कि तुम नहीं जानता कि मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शीमर ने कहा, मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, क्यों कत्ल कर रहे हो? शीमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शीमर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काटता रहा और यजीद की फौज मसलसल झूमती रही। हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कल्म होने के बाद सजाद को लूटा गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को नोके सिना पर बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को लूटा लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पे के करीब आता है और इमाम हुसैन के हाथ में अंगूठी पहनी थी, अंगूठी उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के ले गया। फिर आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर तराया गया। इतने में उमर बिन साद कहता है, ए हुसैन, और उसके साथियों की लाश का वो हशर करते हैं कि ये रहती दुनिया था कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाए। सबके जिस्म से सरों को काटो और सबकी लाशों को बहमाल करो। जमीन करबला से कोई कबीला उठ कर आता है और कहता है कि हम होर की लाश को पहमाल नहीं होने देंगे। कहीं उम्मे बीबी लैला का कबीला आकर कहता है कि हम अली अकबर की लाश को पहमाल नहीं होने देंगे। कि कहीं बीबी रुबाब के कबीले के लोग कहते हैं हम अली असगर की लाश को पहमाल नहीं होने देंगे। एक शहीद की लाश पहमाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पर पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ और मशरिकी घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म बहमार रहा। इमाम हुसैन जाफरी सादिक फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से बहमाल किया गया। उनकी दाई पसली बाई और बाई पसली दाई की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गए। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीने करबला पर बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो।